तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठा 69 पूर्ण समर्पण विषय कहते केशव को आशीर्वाद करने जेतेबेले तांको माँ ठाकुर को अनुरोध कले ठाकुरे कहले जगन्माता ही जहाँ करिवे से निजको माँ हाथर जंत्र बोली मन करती कहते मनुष्यर मोह जीवाकू चाहे नहीं 2 दिन पर समस्त को यही माटी छाड़ी चली जावाकू हेबो तथापि जमी नहीं भाई भाई मध्य विवाद करती आमे माने निज इच्छा को माँ को पाखरे जणाई पारू प्रार्थना करि पारू किंतु से कौन करिवे न करिवे ताहा तांको हाथर कथा पुणी आमे माने जहाँ चाहूँ ताहा आम मानंग पई प्रकृत कल्याणकर कि ना ताहा मध्य आमे जानी नाहु आमे माने शुभाशुभ विचार करि पारू नाहु सेथिपई ठाकुरे कहउछंती सबु तांको हाथ रे छाड़ी दियो से ही तुम मानंकर कल्याण करिवे जे निर्भरशील साधक से केबे हेले दुख कष्ट दूर करिया पई भगवान को पाखरे प्रार्थना करे नहीं जीशुख्रीष्ट थरे विपद मुक्त हेबा पई भगवान को पाखरे प्रार्थना जणाउछंती किंतु परक्षण रे कहउछंती ना मोर इच्छा नुहे तुमर जहा इच्छा ताहा कर दाई विल बी डन एंड नॉट माइन एही ठारे ही देह उपरे आत्मार विजय ठाकुर को थरे तांको शिष्य माने कहिथिले जगशास्त्र अच्छी देहर असुस्थ स्थान रे मन केन्द्रित कले सही असुस्थ स्थानटी सुस्थ हो जाए आपण मध्य सेपरी करंतु ठाकुर उत्तर देले यह किपरि कथारे जो मन को भगवान को देछि सही मन को यही देह उपरे किपरि देवी ठाकुरंकर एहिपरि पूर्ण निर्भरशीलता थिला कर्तृत्वबोध जेतेबेले संपूर्ण दूर हो जाए सेतेबेले निजर भलमंद पाई कौनसी प्रार्थना ही रहे नहीं साधारण मनीषर यही पूर्ण निर्भरता आसे नहीं सेथिपाई मु भक्त मानंकु कहे जेते क्षण मनरे कामना अछि सेते क्षण ताहा पाइबा पाई भगवान पाखरे प्रार्थना करिवो नाही काहेकि तांको निजर बोली मने कले तांको ठारु किछि मागिले दोष हुए नहीं तेबे ठाकुरे कहउथिले छोट छोट जिनिष अपेक्षा तांको चाहिए भल हुए असल कथा होछि भगवान को उद्देश्य रूपे ग्रहण करने को हेबो उपाय रूपे नुहे ता नहेले लक्ष्य भ्रष्ट हेबो अतएव यह होछि असल कथा तांको लाभ करी आमको परिपूर्ण हेबाकु पड़िबो कारण तांको छड़ा अन्य सकल वस्तु अनित्य सेथिपाई ठाकुरे कहउछंती प्रथमे तांको धर तांको अवलंबन कर बाबू को जानीपारे तांकर सबु खबर से निजे जणई देवे ध्रुव उपाख्यान रे यही कथा कहुଯାଇଛି ध्रुव तपस्या पर भगवान को दर्शन पाई आनंद रे विभोर हो जाइछंती पूर्वर अभिलाष आ पूरण करिवार आग्रह नहीं ध्रुव कहउछंती मु काच खोजिया को आसी कांचन पाई जाइछि एथिरे मोर हृदय भरी जाइछि मोर आउ किछि प्रयोजन नहीं एहार नाम आत्माराम भवती निजर आनंद रे निजे पूर्ण होई रहिबा एही ठारे ही जीवनर पूर्ण सार्थकता अमृत केशवंक बड़ पुओ को आशीर्वाद करने को कहिबारु ठाकुरे पिलाटीर देहरे हाथ बुलाऊ बुलाऊ कहिले मु आशीर्वाद करिपारे नाही आशीर्वाद करिया माने लोकंकर कल्याण कामना करिबा ताहा से करिपारंती नाही ताहा नुहे यह तो तांकर नित्यकर्म किंतु आशीर्वादर अर्थ जदि ऐहिक सुखर कामना पूरण बा भविष्यत बाणी करबा हुए एपरि से करिपारंती नाही से जगन्माता निकटरू एपरि शक्ति चाहि नाहंती केवल शुद्धा भक्ति चाहिछंती साधुंक पाखक आसी अधिकांश लोक रोगमुक्ति आर्थिक संकट किंबा अन्यान्य विपदरू मुक्तिर आकांक्षा करती एपरि कौनसी प्रार्थना नहीं साधुंक निकटक जीवा ठाकुरे पसंद करुनथिले कारण यह द्वारा मनुष्यर मन भगवान को आड़ को न जाई ऐहिक विषय आड़ को जाए अवश्य
विषयासक्त मन पक्षरे एसबु चाहिबा स्वाभाविक। यह कौनसी दोषयुक्त नुहे, किंतु ठाकुरे तांको इच्छा को जगन्माता इच्छारे लीन कर देइछंती। सुतरां तांको इच्छार माने जगन्माता जहाँ इच्छा ताहा हेबो। तापरे केशवंक संबंध में कहउछंती, दयानंद सरस्वती तांको संपर्क में खूब उच्च धारणा पोषण करुथिले। केशव असाधारण वाग्मी थिले। ऐहिक संपद प्रतिपत्ति आदि मध्य थिला। सेथिपाई ऐहिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति माने तांको मानुथिले एवं तांकर ईश्वर भक्ति भगवत अनुराग इत्यादि देखि साधु माने मध्य तांको मानुथिले। सर्वत्र तांकर मान संभ्रम थिला। दयानंद एवं आर्य समाजी मानक प्रसंग रे ठाकुरे कहउछंती, सेमाने होम करती किंतु देवदेवी मानती नहीं। सेमाने कहती कर्म द्वारा फल हेबो। निरीश्वरवादी मीमांसक मानकर मध्य एही मत। सेमाने कहती ईश्वरंकर कौनसी प्रयोजन नहीं। पुणी ईश्वरवादी मीमांसक कहती ईश्वर फलदाता अवश्य, किंतु कर्म फल देवा विषय तांकर कौनसी स्वाधीनता नहीं। जेपरी कर्म करिब ईश्वर को सेपरी फल देवाकू हेबो। बैंक रे गच्छित टंका भड़ी जेतिकी रखिथिबो सेतिकी मिलिबो। एहीपरि भाव में सेठारे ईश्वर को मान्यता दिया जाए। केशवंक शिष्य मानक पाखरे ठाकुरे तांकर प्रशंसा करुछंती। केशव गुरु पदवी नेवाकू चाहंती नहीं। जार जा संदेह सेठारे जाई पचार। यार दुईटी अर्थ होई पारे। एक ईश्वरंक पाखरे पचार किंबा दक्षिणेश्वर रे ठाकुरंक पाखकू जाई पचार। सबु प्रश्नर उत्तर पाइब। सेथिपाई ठाकुरे कहउछंती, ए आहुरी कटिए गुण बढ़ंतु, मु मान नहीं कौन करी। वर्तमान प्रसंग श्री चैतन्य देवंक विषय। तांकर तीनोटी अवस्था होथिला, बाह्य, अर्धबाह्य और अंतर्दशा। बाह्य दशारे जगतर प्रत्यक्ष होथिला। अर्धबाह्य दशारे अंतरे रसर आस्वादन करुथिले एवं अंतर्दशारे महाकारण रे मन लीन होथिला, समाधिस्थ होथिले। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, वेदांतर पंचकोश सहित यार बेस मेल अछि। पंचकोश माने आत्मार पांचटी आवरण। पांचटी आवरण थिबारु ताहा माध्यम रे विभिन्न रूप रे शक्तिर प्रकाश होउछि। प्रथम स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय कोश, तापरे सूक्ष्म शरीर अर्थात मनमय और विज्ञानमय कोश। यार 17 अवयव, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण एवं मन और बुद्धि। कारण शरीर होउछि आनंदमय कोश। शास्त्र रे आनंदमय कोश विषय रे दुई प्रकार विचार अछि। गोटे जगार आनंदमय कोश को कहिछंती सेही आनंदमय सत्ता। आउ गोटे जगार कहिछंती आनंदमय कोश मध्य गोटे कोश अर्थात आच्छादन। ताहार पश्चातरे आउ गोटे तत्व रही जहाँ वाक्य मनर अगोचर। ताहाकु ही एठारे महाकारण कहिछंती। जनैक भक्त हठजग किपरि जानिबाकू चाहिले ठाकुरे कहउछंती, हठजगरे शरीर उपरे बेसी मनोजग देवाकू हुए। तांको मतरे एगुड़िक अलौकिक शक्ति लाभर उपयोगी, अणिमादि अष्टसिद्धि लाभर उपाय। किंतु से सर्वदा कहूथिले एही समस्त शक्ति द्वारा आध्यात्मिक समृद्धि आदौ हुए नहीं, मन मध्य शुद्धि हुए नहीं। एगुड़िकरू विरत रहिबा पई से सर्वदा भक्त मानकू सावधान करुथिले। माटी भितरे कबरस्थ बाजीगरर दृष्टांत देले। बहुकाल परे चैतन्य लाभ करी बाजीगर चित्कार करने लगिला, लाग भेड़िकी राजा लुगा दियो, टंका दियो। साप बेंग परी दीर्घकाल माटी भितर रही कहीं दीर्घ जीवन लाभ करिपारे, किंतु ताहा द्वारा असल वस्तु भगवान को आड़क जदि मन न जाए तेबे से दीर्घ जीवन लाभ करिवार मूल्य कौन। वेदांतवादी माने हठजग मानती नहीं, राजजोग मानती। राजजोग माने मन को भगवान को आड़क प्रेरण करिबा, मनर संयम नियमन करिबा इत्यादि। एही राजजोग साहाय्य जहाँ करा जाए भक्ति द्वारा विचार द्वारा मध्य से ही काम हुए।
ହଠଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଗଲେ ମନ କ୍ରମଶଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ହିଁ ସାର, ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ। ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଭଲ। ଅବଶ୍ୟ ବିଚାରର ପଥ ଓ ରାଜଯୋଗ କଥା ପରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ କଠିନ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତିଯୋଗ ହିଁ ଉପଯୋଗୀ। କଳିରେ ଅନ୍ନଗତ ପ୍ରାଣ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଉତ୍ତମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ବେଶୀ ନାହିଁ, ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟ କେବଳ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ନିଜେ। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ମନରେ ପ୍ରବଳ ବୈରାଗ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକାନ୍ତରେ ପଞ୍ଚବଟୀର ବାଡ଼ଧାରରେ ବସି ଜପଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଠାକୁରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଟିକିଏ କଲେ କେହି କହିଦେବେ ଏହି ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିଏ ଜପଧ୍ୟାନ କଲେ, ସାଧନ ମାର୍ଗରେ ଟିକିଏ ଆଗେଇ ଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେହି ନା କେହି ବତେଇ ଦେବେ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଯଦି କେହି ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଲୋକର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସମୟ ହୋଇଛି। ଡିମ୍ବ ଫୁଟାଇବାର ସମୟ ନ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ଡିମ୍ବ ଫୁଟାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘର କହିଛି ତୁମର ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ଘର। ଘର ମାନେ କିପରି ଭାବ ନେଇ ସେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ସେପରି ଭାବ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର। ତପସ୍ୟା କେତେ ପରିମାଣର କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ବେଶୀ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ କୃଚ୍ଛ ସାଧନା କାହିଁକି କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା? କାରଣ ଅବତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାର ଆଂଶିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଏହାପରେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଶୁଣା କରିଛନ୍ତି, ବିବାହ ଆଦି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେଶବ ସେନଙ୍କ ଭଳି ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ କେବଳ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି, ସାଧନା କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହିଁ ମାନବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟବିହୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। କେବଳ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା ଓ ବଂଶବୃଦ୍ଧି, ଏତିକିରେ ହିଁ ଜୀବନ ଶେଷ, ଯେପରି ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ପଶୁ ଜୀବନ ସଦୃଶ। ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିଚାର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ କାମରେ ଲଗାଉଛି? ହୁଏତ କେହି ଭଲ ଛାତ୍ର ହେଲା କିମ୍ବା ଭଲ ରୋଜଗାର କଲା, ତାପରେ ବିବାହ ଆଦି କରି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ଦେଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଜୀବନର ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖୋଜି ନ ପାଇବାରୁ ଅନେକ ଧନୀ ଘରର ପିଲାମାନେ ହିପି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ତାହା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟବିହୀନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚରମ ବ୍ୟର୍ଥତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକାବେଳକେ ଅଭିଭୂତ କରିପକାଏ। ଠାକୁରେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଲାଭ। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହେଲେ କେବଳ ଘୁରି ମରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଠିକ୍ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ୱାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶରୀର କେବଳ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ। ତପସ୍ୟା କଥାଟି ଉପରେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀର ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପାଇଁ ସାଧନା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ଶରୀର, ତାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀର କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଲାଭ ପାଇଁ ସାଧନା କରିବା। ଏହାପରେ ଠାକୁରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେପରି ନ ଭାବୁ, ଠାକୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଉପଦେଶ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଦେଶ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାବଚକ୍ଷୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ
ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନୁହେଁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ମାଇକ ନୁହେଁ, ତାହା ମାୟାର ଅତୀତ ଦୃଷ୍ଟି। ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଭାବରେ ହୁଏ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚଳିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ସବୁ ସମୟରେ ମନ ଉଚ୍ଚ ସୁରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଲେ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ଭିତରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କିପରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲି, ମା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଦେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅସଲରେ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ମନ ସଂସାରର କଳୁଷତା ଭିତରେ ବେଶୀ କ୍ଷଣ ରହିପାରୁନଥିଲା। ସଂସାର ପ୍ରତି ମନକୁ ଟାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା। ଏମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନିଜର ଲୋକ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ଅଛି, ଜୀବନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ମନ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଭାବର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହୁଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଜୀବନର ପୁରୁଣା ଦିନର ଘଟଣା କହିବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବି ବୋଲି ପଞ୍ଚବଟିରେ ତୁଳସୀ ବଣ କରିଥିଲି। ସେଠାରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ଜୁଆରରେ ଭାସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ମଥୁର ବାବୁଙ୍କୁ ରସଦଦାର ଭାବରେ ପାଇଥିଲେ, ଏ କଥା ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଥୁର ବାବୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାର ଥାଳି ଗିନା କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ବାଦଶାହ ଧାତୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ଏକଦା ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା, ସେ ପୁଣି କୌଣସି ସମୟରେ ସୁନାର ଥାଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭାବର ଘଟଣା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଭାବର ଚରମ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ସଳନା ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ, କୌଣସି କୃତ୍ରିମତା ନାହିଁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ ଘୃଣା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସାଧନା ପଥରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଛି, ସାଧନା ପଥରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବ ରାମ ଓ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବ ସୀତା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ବାବା, ଟିକିଏ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର କି ନା, ସୁତରାଂ ବ୍ୟବଧାନ ମାନେ ଅବଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ସାଧନା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ପ୍ରୟୋଜନ। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ବ୍ରାହ୍ମ ଭାବାପନ୍ନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଦିନେ ଦେଖିଲି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ପଞ୍ଚବଟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ? ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ କିଛି ଦେଖୁଛି ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାର ଉପାୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ତେବେ ସେହି କଥା ନ କହି ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ। ପଞ୍ଚବଟୀର ଶାଖାରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ନେଇ ରଖୁ ରଖୁ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଗଛର ଡାଳ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଦେଖୁଛ, ଏହାର ତଳେ ବସୁଥିଲି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ବୋଧହୁଏ ସେହି ଆସନରେ ବସିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସେପରି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ଏପରି ଭାବରେ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଆସନଟି ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ,
ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସମୟରେ ମହାତୀର୍ଥ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁରେ ହସି କହିଲେ, କିପରି ତୀର୍ଥ? କ'ଣ ପାଣିହାଟି ଭଳି? ପାଣିହାଟିକୁ ଠାକୁରେ ନିଜେ ଯାଉଥିଲେ ଓ କୀର୍ତ୍ତନାନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭକ୍ତମାଳ ପାଠ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଭକ୍ତିର କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମତର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗଙ୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଦାସୀ ମୋର ଶଙ୍କର କିଙ୍କର। ଏହା ଶୁଣି ଏତେ ବିରକ୍ତି ବୋଧ ହେଲା ଯେ ବହି ବନ୍ଦ କରି ଭାବିଛି ଏହି ବହି ଆଉ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ। ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ପରେ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କିଛିଟା ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲି। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନ୍ଧାନୁକରଣ ଥିଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କରିନେବାକୁ ହୁଏ। ଅନ୍ଧାନୁକରଣ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? କେବଳ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଠାକୁରେ କେଶବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଟାଣ ଟିକକ ନିଅ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ, ଯେପରି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇପାରେ, ଏହି ଭାବଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହା କରିପାରିଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ଠାକୁରେ ଏକଦେଶୀ ଭାବ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାବଟି ଅଛି ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି, ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା, ତେବେ ସେଥିରେ ଖୁବ୍ ପାପ ଅଛି। ଯାହା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯାହା ଭାବର ପରିପୋଷକ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବା ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ହେଉ, ସେଥିରୁ ଯଦି ମୋର ଭାବର ପରିପୁଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଥିରେ କାହିଁକି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରିବି ନାହିଁ? ଏପରି ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟି ଠାକୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ନିଜ ମନରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଉଠିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ବୈରାଗ୍ୟପ୍ରବଣ ହୋଇଛି। ସେ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗତର କର୍ତ୍ତା କିଏ? ପୁଣି ମୁଁ ବା କିଏ? ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ସଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏହା ନ ଜାଣିଲେ ଜୀବନଟା ଯେପରି ବୃଥା। ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମି କେବଳ ଜୀବନଯାପନ କଲି, ଏହା କ'ଣ ସବୁକିଛି? କ'ଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରୁଛି। ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଅବତାର ବୋଲି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଶ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମିକ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତ ବିଗ୍ରହಂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।